ओम शांति 26 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुमे माने वर्तमान पाठ पढ़ुछ। एहा पतितरु पवित्र हेबार पाठ पढ़ा अटे। तुमको एही पाठ निजे पढ़िबा सहित अन्यमानंकु पढ़ाइबाकु हेब। आजिर प्रश्न, दुनिया रे केउं ज्ञान थाई मध्य अज्ञान अंधकार घेरी रहिछि? दुनिया रे केउं ज्ञान थाई मध्य अज्ञान अंधकार घेरी रहिछि? उत्तर, मायार ज्ञान, जहा द्वारा विनाश हेउछि। चंद्र पर्यंत चली जाउछंती, यही ज्ञान बहुत अछि, किंतु नुआ और पुराना दुनियार ज्ञान काहा पाखरे नाही। समस्ते अज्ञान अंधकार रे अछंती। ज्ञान नेत्र न थिबारु समस्ते अंध पालटी जाइछंती। तुमको एबे ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलुछि। तुमे नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानवान संतान माने जानिछ जे सेमानंक बुद्धि रे विनाशर चिंतन चलिछि, तुम बुद्धि रे स्थापनार विचार चालुछि। ओम शांति। बाबा एही शरीर द्वारा बुझाउछंती। एहांक शरीर को जीव कुहा जाउछि। यही शरीर रे ब्रह्मांकर आत्मा मध्य अछि एवं मु मध्य एही शरीर रे आसी प्रवेश करुछि। ए कथा उपरे प्रथमरु ही दृढ़ निश्चय हेबा दरकार। बाबा कहउछंती ए कथा उपरे प्रथमरु ही दृढ़ निश्चय हेबा दरकार। एहांकु दादा बोली कुहा जाउछि। यही निश्चय पिलामानंकर बहुत पक्का हेबा उचित। यही निश्चय रे ही रमण करिबाकु हेब। वास्तव रे बाबा जिए कि ब्रह्मांक शरीर रे पधारमणि अर्थात अवतरण करिछंती, सेही बाबा स्वयं कहउछंती, मु एहांकर बहुत जन्मर शेषरे आसुछि। पिलामानंकु बुझा जाइछि, एहा हेउछि सर्वशास्त्र शिरोमणि गीतार ज्ञान। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठरु श्रेष्ठ मत हेउछि एक भगवानंकर, जहांकर श्रेष्ठ मत द्वारा ही तुमे माने देवता हेउछ। बाबा निजे कहउछंती, मु सेतेबेले आसुछि जेतेबेले तुमे माने भ्रष्ट मत द्वारा पतित होई जाउछ। मनुष्यरु देवता हेबार अर्थ को मध्य बुझिबाकु हेब। विकारी मनुष्यरु निर्विकारी देवता करिबा पाई बाबा आसुछंती। सत्य जुगरे मध्य मनुष्य ही रहिबे, किंतु सेमाने दैवी गुणधारी हेबे। वर्तमान कली जुगरे सबु आसुरी गुणयुक्त मनुष्य अछंती। सबु तो मनुष्य सृष्टि ही अटे, किंतु एहा हेउछि ईश्वरीय बुद्धि, ताहा हेला आसुरी बुद्धि। एठारे एबे तुममानंको पाखरे ज्ञान रहिछि। दुनिया रे भक्ति रहिछि। ज्ञान एवं भक्ति अलगा अलगा अटे। भक्तिर केते ढेर पुस्तक रहिछि, ज्ञानर तो गोटिए मात्र पुस्तक। एकमात्र ज्ञान सागरंकर पुस्तक मध्य एक बाबा कहउछंती, एकमात्र ज्ञान सागरंकर पुस्तक एक हेबा उचित। जिए धर्म स्थापन करि थांती, तांकर पुस्तक मध्य गोटिए होइथाए, जाहाको धर्मशास्त्र बोली कुहा जाए। प्रथम धर्मशास्त्र हेउछि गीता। प्रथमे हेउछि आदि सनातन देवी देवता धर्म, ना कि हिंदू धर्म। मनुष्य माने भाबुछंती गीता द्वारा हिंदू धर्मर स्थापना होइछि। गीतार ज्ञान कृष्ण देइछंती। केबे देइथिले? परंपरारो। कौनसी शास्त्र रे शिव भगवान उवाचत उल्लेख नाही। तुमे वर्तमान बुझुछ, यही गीता ज्ञान द्वारा ही मनुष्यरु देवता होइछंती। जेउ गीता ज्ञान बाबा एबे आमको देउछंती, ताकु ही भारतर प्राचीन राजयोग कुहा जाउछि। जेउ गीता रे ही काम महाशत्रु बोली लेखा जाइछि। एही शत्रु ही तुम मानंकु पराजित करेछे। बाबा एहा उपरे ही विजय प्राप्त कराई जगज्जित विश्वर मालिक कराउछंती।
ଅବିନାଶୀ ବାବା ବସି ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବେହଦର ପିତା। ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ଯଦି ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ବି ପଚାରିବ କି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ତେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କର କେହି ପିତା ତ ଥିବେ ନା। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମବତନର ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଶିବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମାରୂପକ ସନ୍ତାନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ସର୍ବଦା ନିରାକାର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପରମ ପିତା ବୋଲି କହୁଛି। କେତେ ସହଜ କଥା। ଏହାକୁ ହିଁ ଅଲଫ ଓ ବେର ପାଠପଢ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ କିଏ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣକୁ ତ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ସେ ତ ଦେହଧାରୀ ରାଜମୁକୁଟଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ତ ନିରାକାର। ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ କୌଣସି ମୁକୁଟ ଆଦି ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ବୀଜରୂପ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଯଦିଓ ତୁମେମାନେ ମାଳି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ବୀଜ କିପରି ପକାଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ବୃକ୍ଷ କିପରି ବାହାରୁଛି। ତାହା ହେଲା ଜଡ଼ ବୀଜ। ଏହା ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ। ଆତ୍ମାକୁ ଚୈତନ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବାବା ଚୈତନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଚୈତନ୍ୟ ରଚନା ଅଟେ। ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଜଡ଼ ବୀଜ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଜଡ଼ ବୀଜରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଇଏ ତ ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜରୂପ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପାଳନା, ବିନାଶର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ପୁଣି ନୂଆ ବୃକ୍ଷ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ ମିଳୁଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରା ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବୀଜରୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ବୀଜପତ୍ର ବାହାରିଲା? ସେ କିଏ ଥିଲେ? ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ପତ୍ର ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବୀଜର କେତେ ମହିମା ରହିଛି। ଇଏ ତ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା। ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ମହିମା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଦେବତା ହେଉଛ। ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଆମକୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ହେବ। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଚିତ୍ର ନଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ କିପରି ଆସିଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ଏହି ଚିତ୍ର ବହୁତ କାମରେ ଆସୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପୂଜା ହେଉଛି ଓ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସଦୃଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପୂଜା ହେଉଛି ଓ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସଦୃଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏଭଳି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଏପରି ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନ୍ଦିର ଆଦି କେତେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର କାହାର ହୋଇଥିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଥିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ରଚନାଙ୍କର ହେବ। ପ୍ରଥମ ରଚନା
ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ପରେ ଏହାଙ୍କର ପୂଜା ଅଧିକ ହେବ। ମାତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ପୂଜା ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ଏବେ ପଢ଼ୁଛ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଅନପଢ଼ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମର ପୂଜା ହେବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ କ'ଣ ବାବା ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିବେ? ସେଠାରେ କ'ଣ ଏପରି ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ କି? ଏହି ପାଠ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ଯିଏ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେବ। ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେବ। ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ପୂଜା ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ଶରୀରର ପୂଜା। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ରାଜ୍ୟ କିପରି ଓ କେବେ ପାଇଥିଲେ ଏ କଥା କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ତ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏହା ପରମ୍ପରାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଦେବୀ ଦେବତା କହିବା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ କାହିଁ? ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଉପାଧି ରଖୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କେହି ପତିତ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର କେତେ ପଢ଼ା କରିଥାନ୍ତି। କୁମାରମାନଙ୍କୁ ଏତେ କରିନଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଢ଼ା କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଏହି ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ମାତାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଜ୍ଞାନର ବଡ଼ ନଦୀ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ନଦୀ ଅଟନ୍ତି ପୁଣି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ ଯାହା କଲିକତା ଆଡ଼କୁ ଦେଇ ଯାଇ ସାଗରରେ ମିଶିଛି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମେଳା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମେଳା ଅଟେ। ତାହା ତ ପାଣିର ନଦୀ ଯାହାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଈଶ୍ୱର କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ପବିତ୍ର ଭାବୁଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ବାସ୍ତବରେ ଗଙ୍ଗାକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଓ ବ୍ରହ୍ମା ନଦୀର ମେଳା ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଡପ୍ସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ କଥା ଅଟେ ଯାହା ପୁଣି ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ଆଧାରରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋଟା ବହି ସବୁ ଛପା ହେଲା। ସଂସ୍କୃତରେ ଶ୍ଲୋକ ଆଦି କିଛି ନଥିଲା। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ କଥା। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ପୁଣି ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ଖଲାସ ହୋଇଯିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି କିଛି ବି ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ତିଆରି ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପରମ୍ପରାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆଲୋକକୁ ଆସୁଛ। ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ରହିବ।
कलिजुगरे समस्ते अपवित्र प्रवृत्ति मार्गी अटंती। यह मध्य ड्रामा पर निवृत्ति मार्ग आरंभ हेउछि, जहाकु सन्यास धर्म कुहा जाउछि। जंगल रे जाई रहुछंती ताहा हेला हदर सन्यास, तथापि एही पुराना दुनिया रे तो रहुछंती। एबे तुमे नुआ दुनिया को जाउछ। तुमको तो बाबांक ठारू ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि, तेणु तुमे केते नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानवान हेउछ। एहा ठारू अधिक ज्ञान ही नाही। ताहा तो मायार ज्ञान, जहा द्वारा विनाश हेउछि। सेमाने चंद्र को जाई परीक्षण करुछंती। तुम पाई एहा कौनसी नुआ कथा नुहे। ए सबु हेला मायार आडंबर। बहुत शो करुछंती, अति सूक्ष्मता को जाउछंती। भाबुछंती किछि चमत्कार करी देखाइबे। बहुत चमत्कार करिबा द्वारा पुणी क्षति होई जाउछि। तांको बुद्धि रे विनाशर ही चिंतन आसुछि। कौन कौन सबु तैयारी करुछंती। जेउ माने निर्माण करुछंती सेमाने मध्य निर्माण जानिछंती। एहा द्वारा ही विनाश हेबो। ए सबु परीक्षा मध्य करि चलिछंती। कहानी अछि, दुई बिलेई लड़ाई कले, लहुणी तृतीय जनक खाइदेला। कहानी तो छोट, किंतु खेल केते बड़ अटे। नामवाला एही मानंकर ही हेउछि। एही मानंक द्वारा ही विनाश निर्धार्य होइछि। केही जणे तो निमित्त हेबे ना। ख्रिस्टियन माने भाबुछंती एही दुनिया दिने स्वर्ग थिला, किंतु सेठारे आमे नथिलु। इस्लामी बौद्धि मध्य नथिले, तथापि ख्रिस्टियन मानंकर बुद्धि भल अटे। भारतवासी कहउछंती देवी देवता धर्म लक्ष लक्ष वर्ष पूर्वरु थिला, तेणु एमाने बुद्धु हेले ना। बाबा भारत रे ही आसुछंती। जेउ माने अति बुद्धिहीन अटंती तांकु ही महानरु महान बुद्धिमान करुछंती। किंतु ए कथा मने रहिले हेला। बाबा तुम मानंकु केते सहज करी बुझाउछंती। मोते मने पकाइले तुमे सुनार पात्र अर्थात स्वच्छ बुद्धि होई जिवो। तेबे धारणा मध्य भल हेबो। याद्र जात्रा द्वारा ही पाप कटिबो। मुरली न सुनिले ज्ञान बुद्धिरु उड़ी जाई थाए। बाबा तो दयार सागर, तेणु उन्नतिर ही जुक्ति बताउछंती। शेष पर्यंत मध्य शिखाई चलिबे। अच्छा, आजि भोग लागिबो। भोग लगाई तुरंत फेरी आसिबाकु हेबो। बाकी वैकुंठ को जाई देवी देवता आदि को साक्षात्कार करिबा, ए सबु हेला फालतुरे समय नष्ट करिबा। ए सबु बुझिबा पाई बहुत सूक्ष्म बुद्धि आवश्यक। बाबा एही रथ द्वारा कहउछंती, मोते मने पकाओ, मो ही पतित पावन तुमर पिता अटे। तुम सहित खाइबु, तुम सहित बसिबु। एहा एही साकार दुनियार कथा अटे। ए सबु उपरे सूक्ष्म लोकरे किपरि हेबो। ए सबु उपरे सूक्ष्म लोकरे किपरि हेबो। अच्छा, मीठे मीठे शिखिलधे संतान मानंक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, शिव बाबा एही दादांक शरीर रे प्रवेश करी आमको मनुष्यरु देवता अर्थात विकारीरु निर्विकारी करिबा पाई गीता ज्ञान सुनाउछंती। एही निश्चय रे रमण करिबाकु हेबो। श्रीमत अनुसारे चाली श्रेष्ठ गुणवान हेबाकु पड़िबो। 2 नंबर, जोगर यात्रा द्वारा बुद्धि को सुनार पात्र करिबाकु हेबो। बुद्धि रे ज्ञान को सदा सर्वदा स्थायी रखिबा पाई मुरली निश्चय पढ़िबा अथवा सुनिबाकु हेबो। आजिर वरदान, निजर पोजिशन अर्थात पदवीर स्मृति द्वारा माया उपरे विजय प्राप्त करुथिबा निरंतर योगी हुओ।
ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ପଦାଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପୋଜିସନକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିଯାଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ହେଲା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଏହାକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଜାଗ୍ରତ କର। ତେବେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସାରାଦିନ ଏହାର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳି ଚାଲିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆତ୍ମା ନିକଟକୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ତେବେ ମାୟାରୂପୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଜିତିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଆତ୍ମାରୂପୀ ପୁରୁଷକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ବାଲା ହିଁ ସଚ୍ଚା ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାରୂପୀ ପୁରୁଷକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ବାଲା ହିଁ ସଚ୍ଚା ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।